A drone camera, beautiful picturized from Prince movies. The drone eye, beautiful, beautiful ground. Left of us, there is a tower, residence tower, and left of us, Atlanta city. In front of us, there is a police colony. So play begin now. Two openers on the ground, king of Bhiwandi cricket, Bilal Sheikh and Akshay Kasar. These two are the recognized opener. Is going to be, I think Dipesh open the bowling attack. Dipesh belong to Maharashtra police also. Facing him Bilal Sheikh. हमारे बीच माननीय श्री रंगनाथ जी तरे साहब हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। सो प्ले बिगिन नाउ, द लास्ट मैच ऑफ इवनिंग इन नारायण मेमोरियल कप 2021। बिलाल शेख फेसिंग दीपेश। There we were Dipesh, turn from far end up to the wicket now. Facing him Bilal Sheikh. Goes to Bilal, try to reverse shot. Oh, they threw for a risky single and batsman taken leg by. Review for Beamer. Bilal Sheikh taken the review. Try to reverse shot. Fair delivery, because Bilal Sheikh folding his body, why does umpire call a fair delivery? So one without loss. Now Akshay Kasar on his strike. Dipesh took his time discussing with his captain Joshi. And there we watch Dipesh. Beautiful evening, ideal cricket condition. Up to the wicket now, facing him batsman Akshay Kasar. Goes to Akshay, tucking on the onside, they go for one, and they settle for one. Both batsmen of the mark with single, and is two without loss. From here, I think must 60 plus RD needing, because the opposition side have a strong batting lineup. Dipesh up to the wicket now. Goes to Bilal, leg cutter. Half a dead appeal, what a ball. Bilal tried to slog sweep is in the air and off the surface. Fine bowling. Lovely ball indeed. Fair amount of swing in the air and off the surface. Dipesh, turn facing him, Bilal Sheikh. Goes to Bilal, drive in the air, could be caught, yes, he's gone. Big wicket has gone now, and Bilal Sheikh on his way for just one. So Bilal Sheikh, departure of Bilal Sheikh, new batsman in Sham Chaudhary, the Rock of Temgar. His score is 2 for the loss of 1 wicket. What a start from Dipesh once more. Claim the very important wicket of Bilal Sheikh.
tomorrow is the last day, a super day. Now, Akshay Kasar on his strike. Batsmen cross for each other. Dipesh claims so far 5 wickets in Narayan Memorial Cup. Another fine delivery. Leg cutter, white signal from umpire. Dipesh is not happy there. Wicketkeeper also disappointed. But umpire is the best judge. Umpire is the best judge. Tomorrow the first match at 8:30 between Challenge Sports and Race Builder. Then Science Sport Kharbaum meet winner of this game. Then Jai Durga B meets winner of first game. Then the Grameen format. This time S in the air could be caught. Captain under it. Yes, he's out. And excellent bowling so far. Claimed 2 wickets. Yes, Rangnath Tare, the organizing committee man. देखिए रंगनाथ तरे शायद वहाँ पूछ रहे दर्शकों को कि ये शो कैसा लग रहा है. So this is the quality bowling from Dipesh. Claimed 2 wickets so far. On board, only 3 on board and lost 2 wickets. Now new batsman in 360-degree man. Bhiwandian A.B. de Villiers, Ghesuddin Sheikh. Suraj Khasdar and rising star Amol Tare. All the best for Aryan Bhadwar. Dipesh, facing him Sham Chaudhary. Balls to Sham, away from the office stump, white signal from umpire. Score is 4 for the loss of 2 wickets. This is the slow start from big name RD 440. Dipesh. Balls to Sham, check his stroke and gentle push in covers. With the stroke through for 1, Sham Chaudhary off the mark, and that marks a fantastic over turn from Dipesh. Consider only 5 runs and claim 2 wickets. एक ओवर की समाप्ति 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. क्या कहेंगे अक्षय पांडव? खूप सुंदर कामगिरी म्हणेन मी ही गोलंदाज दिपेशची, कारण एका मोठ्या टीम बरोबर जेव्हा आपण आपला परफॉर्मन्स देतो तो अव्वल दर्जाचा झाला तर मग प्रेक्षकही आपल्या खेळानं प्रभावित होतात आणि प्रभावित करणारा खेळ इथे आपल्याला अनुभवायला मिळतोय गोलंदाज दिपेशच्या माध्यमातून. कारण आजचा संपूर्ण दिवस जर आपण पाहिला तर दिपेश हावी आहे, थोडा थोडा का होईना मात्र दिपेशचा परफॉर्मन्स हा आणखी चांगला होत चाललाय. आजच्या दिवसात प्रत्येक मॅच गणिक त्याचा परफॉर्मन्स हा अव्वल दर्जाचा होत चाललाय. बिल्कुल, आपने सही कहा. मानो दिपेश की गेंदबाजी मुंबई शेयर मार्केट के उछाल की तरह है, रोज बरोज बढ़ती हुई. खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए इस वक्त प्रदीप भुएरा हैं, प्रदीप भंडारिया हैं. सामना करेंगे बैट्समैन श्याम चौधरी. RD 440 को अब रन चाहिए यहाँ पर. देखिए किसी की जो सरनेम है वो उसके लिए बहुत अहमियत के हामिल है. हालांकि हमारे महाराष्ट्र में पेट नेम बहुत चलते हैं, महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत में. पप्पू, गुड्डू, कालू, एक से एक पेट नेम रहते हैं. कभी कभी ऐसा रहता है कि ग्राउंड पे दर्जन भर गुड्डू रहते हैं या पप्पू रहते हैं.
फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, दूर कहीं आउट ऑफ पार्क, 6 रन। रिव्यू तो आपका जाया हो गया है, अब आपको भी अंपायर के हवाले रहना होगा। क्या कमाल का शॉट खेला है, ये देखिए। किस्मत जब खराब रहती है ना, तो ऊंट की सवारी भी आपको रास नहीं आती। रिव्ह्यू म्हणूनच योग्यतेने वापरणं गरजेचं आहे बाबे सर, कारण रिव्ह्यू जो खूप जपून वापरावा लागतो. आता गरज आहे आणि गरजेच्या वेळी आपल्याला तो आता वापरता येणार नाही, कारण आपण पहिला फुकट घालवलाय. पहिला जर आपला व्यर्थ गेला तर मग दुसरा रिव्ह्यू घेता येत नाही, आणि आता तेच होताना ते चित्र इथे मैदानात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. हालांकि लेग अंपायर की तरफ देखा भी था श्याम चौधरी ने, स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 11 रन। ग्यारह रन हो चुके हैं। श्याम चौधरी जब शाम में खेलते हैं तो ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, सुबह में खेलते हैं तो भी ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन अब आवश्यकता है उनकी टीम को। बिलाल शेख जल्दी आउट हुए, बैक टू बैक। अक्षय कासार भी कुछ नहीं कर पाए। भंडारी मुड़ते हुए स्विंग कर दिया, फिर स्टैंड में, 6 रन। श्याम चौधरी ने भी तय कर लिया है कि आज गेंद रिलीज होंगी तो बाउंड्री पे नजर आएंगी। दबाव की स्थिति में 2 पे 2 सिक्सर। वेलकम लक्ष्मणजी म्हात्रे, आमचे वरिष्ठ, आमचे काका, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. टीम करता खूप सपोर्टिव्ह अशी ही इनिंग आहे, कारण दबावाच्या स्थितीमधनं बाहेर काढण्याकरता श्याम चौधरीचे हे 2 षटकार खूप मदत करतील. ही नवसंजीवनी मी म्हणेन श्याम चौधरीनं या टीमला दिली आहे. 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर कहीं ना कहीं अब प्रदीप भंडारी दबाव में आते हुए, देखिए इस तरह बल्लेबाजी होती तो स्वाभाविक है कि गेंदबाज के हाथ फूल जाते। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए श्याम चौधरी के लिए इस मर्तबा गति परिवर्तन था, बैठक शॉट खेलना चाहते थे बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर, और गेंद भी ये देखिए काफी नीचे रही थी, लगभग सरपड़ी चेंडू। स्कोर इस वक्त 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। फिर से उछाल दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, आर के स्टैंड में, 6 रन। रिस्ट को क्या झटका दिया था, 6 रन। और ये 200वां सिक्सर अभी तक एक बाकी, 199वां सिक्सर है, 199। सौ के ऊपर चौके लगे हैं और 200 सिक्सर। इसका मतलब है कि जो बाउंड्री छोटी है उसका अच्छा लाभ उठाए। एक बात यह है कि पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है फुल टॉस गेंदबाजी बहुत ज़्यादा हुई है। स्कोर उछलता हुआ 23 रन। हुक किया है, ये भी 6 रन। श्याम चौधरी तो मानो शाम के वक्त प्रदीप भंडारी के पीछे पड़ गए। अंतिम फटके म्हणजे त्याचे चांगले चेंडू आहेत, ते चांगल्या चेंडूंनाही षटकारामध्ये कन्वर्ट केलंय. 29 रन। सोच रहे कि इनको गेंद कहां करूं। जबरदस्त फटकेबाजी आहे सर, कारण अप्रतिम स्ट्रोक, प्रत्येक वेगवेगळ्या क्षेत्रातला वेगवेगळा अव्वल दर्जाचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. अभी तक
सिटी क्रिकेट में अर्धशतक इस सीज़न में नहीं आया है। पिछले सीज़न में पहला अर्धशतक आतिश बामड़े ने लगाया था। इस मरतबा अच्छी गेंद, पुश किया गेंद को, 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 30 विकेटें गिरी है। 2-26 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। शाम गैसुद्दीन ने अभी तक कोई गेंद का सामना नहीं किया है। क्या लगता है अक्षय पांडव के कितने रनों तक देख रही हैं यहाँ पे RD 440? निश्चित स्वरूपानं ज्या पद्धतीनं श्याम चौधरी फलंदाजी करतोय, अजूनही 3 षटकं बाकी आहेत, तर इथनं 70+ निश्चित स्वरूपानं जी टोटल आहे त्याकडे पाहिल RD 440. आपको लगता नहीं कि शाम डर रही थी और आर्यन भादवर के पास अच्छा मौका था टॉस जीत के बल्लेबाजी का? निश्चित स्वरूपानं नाणेफेक आणि त्यानंतरचा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे, कारण आपण बुद्धी काय वापरतो त्यावर क्रिकेटचा विजय हा निश्चित असतो. संध्याकाळचा वेळ आहे, संध्याकाळचा वेळ आणि त्यात थंडीचा मोसम आहे. थंडीच्या मोसममध्ये जर तुम्ही नाणेफेक जिंकली संध्याकाळच्या सत्रात, तर पहिल्यांदा बॅटिंग करणं योग्य आहे. बिल्कुल. क्या बॉलिंग की है दीपेश ने. तीसरा मैच खेल रहे हैं, इससे पहले 5 ओवर कर चुके हैं, 9 रन दिए और 6 विकेट. इट हैज बीन अ फंटास्टिक बॉलिंग एंड विकेट टेकिंग बॉलिंग फ्रॉम दीपेश. वहीं दीपेश आए हैं, लेकिन अब उनके सामने श्याम चौधरी है. ओ बढ़िया गेंद, बाल बच गए. पहली गेंद से वार्निंग दी है वहां पर दीपेश ने श्याम चौधरी को. मैं आपके बल्लेबाजी की कभी भी शाम कर सकता हूं. खरंच अप्रतिम गोलंदाजी आहे. म्हणजे एका सामन्यात नाही, दुसऱ्या सामन्यात नाही, तर सलग तिसऱ्या सामन्यात तोच परफॉर्मन्स, तोच अव्वल दर्जाची कामगिरी आपल्याला सातत्यपूर्ण पाहायला मिळते. खूप चांगली गोलंदाजी होती इथे गोलंदाज दीपेशच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू श्यामला जागा करणारा, म्हणजे झोपेतून जागा करणारा हा चेंडू होता. दीपेश श्याम चौधरी को इस मरतबा कंट्रोल शॉट है. डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी हैं. 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 31 रन. लग ऐसा रहा है कि भंडारी ने अलग पिच पे गेंदबाजी की और दीपेश अलग पिच पे कर रहे हैं. दीपेश, श्याम नाइक गैलरी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. सामना करेंगे गैसुद्दीन शेख. अभी तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया है गैसुद्दीन शेख ने. इस मर्तबा भेज दिया उन्होंने 6 रन. कह दिया दीपेश से कि आपने रन खर्च कम किए, अब मेरी बारी है. स्कोर 37 रन है, 2 विकेटें गिरी है. 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. सूरज अब नीचे जा रहा है. अंपायर थोड़ा वहां पर चूना लगा रहे हैं. हालांकि गेंद को चूना लगाना तो उनका काम है, लेकिन असल जिंदगी में अंपायर जेंटलमैन रहते हैं. सुई जीत की कोशिश, खराब शॉट, 7वां विकेट. आउट हो गए गैसुद्दीन शेख. क्या लगता है अक्षय पांडव, क्या इस शॉट की जरूरत थी? बिलकुल नाही, या शॉटची काहीच गरज नव्हती. हा एक चुकीचा फटका आहे
जर सर्व योग्यतेनं चाललंय, सरळ बॅटनी जर धावा येत आहेत, एक चेंडूला आपण बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं षटकारामध्ये परावर्तित केलंय, तर मग लाईन टू लाईन गोलंदाजीवर रिव्हर्स स्वीप करणं चुकीचं आहे आणि त्या चुकीच्या फटक्यानं यावेळेस विकेट मिळाली. खेळाडूला माघारी परतावं लागलं. गॅसुद्दीन शेख सारखा एक मोठा खेळाडू इथे अशी चुकी करतोय. नए बैट्समैन दीपेश माली, लाइन ऑफ मानकोली, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं. कमाल के खिलाड़ी हैं. सामना कर रहे गेंदबाज दीपेश का 7 विकेटें अब तक ले चुके हैं. और लेग कटर अंधाधुंध बल्ला चला दिया था. बहुत अच्छी सोच की गेंदबाजी हो रही है. बैट्समैन को इतना अंदाजा नहीं होगा कि पहली गेंद उनके लिए वेंकटेश प्रसाद के लेग कटर की तरह आएंगी. दीपेश, हालांकि कुल अब तक 15 ही रन दिए उन्होंने 6 ओवर में. ये 6ठा ओवर डाल रहे हैं और आखिरी गेंद है उसकी. हेलीकॉप्टर उड़ाया हवा में, लेकिन मौका भी दिया और चौका भी दिया. 4 रन. इकतालीस रन हुए और यहाँ से 2 ओवर बचे हैं. और जिस तरह के दोनों बल्लेबाज हैं, अगर इन्होंने अटैक कर दिया तो स्कोर 70 के ऊपर भी जा सकता है. लेकिन बहरहाल क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जर आणि तर क्रिकेट में नहीं चलता है. समय हमारे पास एक छोटे से ब्रेक का, हम आपको लिए चलते हैं जगन्नाथ नाईक के पास. धन्यवाद सर. या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं आहे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आणि मॅन ऑफ द मॅचच्या ज्या ट्रॉफ्या दिल्या आहेत माननीय श्री करसनजी फुलोरे, राजा मनोज टेमगर यांच्या वतीने देण्यात आलेले आहेत. सन्मान चिन्ह श्री विजय शंकर पाटील भादवड गौरव मोटर्स यांच्या माध्यमातून आलेले आहेत. सन्मान चिन्ह स्वर्गीय विनोद महादू पाटील यांच्या स्मरणार्थ प्रदीप महादू पाटील यांच्याकडून देण्यात आलेले आहेत. पाण्याची व्यवस्था श्री समर्थ कृपा स्वप्नील भुईर, आई एकविरा स्टोअर जितू शेलार आणि मंगेश शेलार यांच्याकडून. मेडिसिन बॉक्स हरिओम मेडिकल अभि दळवी विवेक म्हात्रे. मॅन ऑफ द मॅचसाठी जे केक देण्यात आलेले आहेत, केक काउंटी विनय पाटील परेश पाटील. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी जे बॉल देण्यात आले आहेत मोहम्मद सैफ सिद्दीकी यांच्याकडून. टॉस बॉक्स स्वर्गीय कालूराम माळी यांच्या स्मरणार्थ हरेश माळी व कल्पेश पाटील यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. बेस्ट बॅट्समॅन, बेस्ट बॉलर कूलर जे स्पॉन्सर केलं आहे वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक यांच्याकडून. मॅन ऑफ द सिरीज LED TV प्रमोद दिवेकर यांच्याकडून देण्यात आलेले आहे. ट्रॉफीज बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समॅन व सिरीज जय नाईक रेखाई एंटरप्राइजेस टेमकरपाडा यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहे. आम्हाला सहकार्य केलेल्या सर्व मान्यवरांचं करेश म्हात्रे आणि सर्व आयोजन कमिटीच्या वतीनं आपला हार्दिक आभार है. हो टू सिद्दीक बाबे सर. धन्यवाद. इस वक्त दलवी ब्रदर्स 80-83 ग्रुप ने कॉटरेल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल और RD को शुभकामनाएं दी हैं. गेंदबाजी के लिए अनंता को बुलाया गया है. 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 41, विकेटें गिरी है 3. आज देखना है कि JB कप भिनार को कौन जीतता है. क्या ग्रामीण से आई हुई टीम घोड़सई B या जो एक टीम बची है वो, क्या साइंस कारबाव, क्या सोना देवी लॉजिस्टिक, क्या पॉइनियर या फिर RD. यहाँ से ठीक जब खेल खत्म होगा तो JB कप में घमसान शुरू होगा विजेता का. अनंता, स्विंग एंड मिस. देखिए इस एंड से गेंदबाजी हो रही है तो कोई तो ऐसा स्पॉट है. धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स. आमच्या उजव्या हाताला आमच्या तिथेशी काही बॅनर जे आहेत
आमच्या डाव्या हाताच्या बाजूला जे बॅनर लागलेले आहेत, प्रताप पाटील यांचा बॅनर आहे, तो बॅनर तिथून सोडायचा आहे आपण आणि त्या स्टँडमध्ये आपण येऊन बसायचं आहे. मुकेश मते आपण तिकडे लक्ष द्यायचं आहे. आपण सुंदर शेठ नाईक यांच्या बॅनरच्या बाजूला बॅनर आहे प्रताप पाटील सरांचा. जाकर दीपेश माली ने कुछ कान मंत्र दिया है. अनंता ये उड़ाया 6 रन. यही कहूंगा कि घुस के मारिए. डीजे कीरा 33 पे श्याम चौधरी शाम को सुहाना बनाते हुए. और देखना है कि BC4 सिटी क्रिकेट में इस सीज़न का पहला अर्धशतक आता है या नहीं. पिछले सीज़न में आतिश बांबड़े ने पहला अर्धशतक लगाया था. ज्या पद्धतीने सर श्याम चौधरी फलंदाजी करतोय, मला वाटते भिवंडी क्रिकेट सिटी क्रिकेटमधलं एक या हंगामातलं सर्वाधिक धावसंख्या तो आपल्या नावावर करू शकतो. रॉक ऑफ टेमगर, टेमगर की चट्टान. इस मर्तबा उछाल दिया पीछे खिलाड़ी और श्याम चौधरी आउट. ताकत नहीं मिली थी, लॉन्ग ऑफ पे पकड़े गए. स्कोर इस वक्त रुका हुआ है RD 4440 का 47 रन. ओवर नंबर 4 चल रहा है. टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है. 4 विकेटें गिरी है. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं. विजेंद्र. दीपेश माली से अब काफ़ी उम्मीदें रहेंगी कप्तान हिमांशु पाटिल को. हालांकि हिमांशु पाटिल भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं. धनेश चषक 2019 धनेश को शिकस्त देने के लिए जो बल्लेबाजी उन्होंने की थी वो आज भी मुझे याद है. संतोष मडवी भी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ये देखिए चले गए दूसरे मोहल्ले में वाइट. और 48 पे पहुंचा है स्कोर. दीपेश माली अभी तक सरदर्द तो नहीं बने, एक चौका जरूर लगा है. स्विंग एंड मिस. लेंथ गेंद थी और आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी दीपेश माली ने. स्विंग एंड मिस. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए दीपेश माली के लिए. इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर. चाबुक 6 रन. क्या खींच के मारा है और कह दिया उन्होंने अपने डगआउट की तरफ. एक मारा लेकिन सॉलिड मारा. मुश्किल शॉट है, उसको कितने आसानी से फेंक दिया. इतना है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या की तरह मसल्स नहीं दिखाए, लेकिन हार्दिक पांड्या के मसल्स वर्ल्ड कप में नजर नहीं आए T20 में. एक और गेंद मैदान के बाहर. हाई एंड हैंडसम डाउन द ग्राउंड. ये देख सकते हैं आप. पतरा बजाओ शॉट.
नहीं छोड़ेंगे। स्कोर इस वक्त 60 रन 60। खतरे की घंटी बजा दी है दीपेश माली ने। ओवर कितने हुए? 4 ओवर हो चुके हैं, 60 रन। क्या दोनों शॉट थे। आइए देखते हैं फिर से दोनों शॉट को। ये पहला सरदर्द था जो बैकफुट पे जाके उन्होंने फोर्स किया था, सीधा वीआईपी डाइस पे। और ये दूसरा शॉट क्या है? तारामंडल से गेंद आती हुई, सितारों से बात कर कर फिर आकर पतरे से टकराती हुई। आखिरी ओवर के लिए हरेश आए हैं, सामना करेंगे विजेंदर। अभी तक का साहिबा मोमिन बता रहे कि 72 हाईएस्ट टोटल है। सुबह में तो कहीं ना कहीं पिच में नमी रहती है और शाम होती है तो अब गेंदें इतनी आसानी से बाहर नहीं जाएंगी। हरेश अभी पीछे गेंद कर रहे हैं, उनको सामने करना है। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, बैठक खेला है लेकिन नो मैंस लैंड नहीं है। बढ़िया कैच, आउट हो गए विजेंद्र। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। भावेश, जबकि सामना करें दीपेश माली। 5 गेंदें बची है। देखना है कि RD 440 के स्कोर को कहां तक वो पहुंचाते। हरेश दीपेश के लिए इस मर्तबा फोर्स किया है, 6 रन। क्या शॉट है, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। कडे ताकद आहे तर ताकदीचा वापर योग्यतेनं करणं गरजेचं आहे आणि यावेळेस त्या ताकदीचा योग्य वापर। लेकिन हा फटका है तो पूर्ण ताकदीने खेळलेला फटका यस, होता। ताकत के साथ टाइमिंग प्लेसमेंट भी होना चाहिए, वरना सचिन तेंदुलकर 5 फुट 6 इंच के अंदर दुनिया नहीं फतह करते। एक और गेंद मैदान के बाहर। ये तो मानो ऐसी बल्लेबाजी करे मानो थप्पड़ लगा रहे। उनके हाथ में अब बल्ले की जगह हथौड़ा नजर आ रहा है। 72 रन और 4 पे 4 ठोक डाले। आप देखिए, सिक्सर लगाए तो 3 खिलाड़ी गेंदबाज को समझाने आए हैं। अब देखते क्या समझा है। स्कोर 72 रन है। हरेश, हालांकि इस ओवर में पहली गेंद पे विकेट लिया था उन्होंने। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, नीची गेंद रही थी। कितनी गेंदें बची है साहब? 2 गेंदें बची है। तेज तर्रार गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रही थी। ओ वाइड पे सिक्सर, लगभग वाइड गेंद थी और उसे पंच कर दिया कवर के ऊपर। 6 रन।
जितने भी इन्होंने शॉट मारे हैं, एक भी शॉट ऐसा नहीं कि जो नहीं चाहेगा दर्शक 10 बार देखना। एक तो कप्तान जाके आरेश को कुछ समझा रहे हैं गेंदबाज को, और एक डीजे मैन है कि उनके पीछे पड़े, बच के रहना रे बाबा। कमाल का कॉम्बिनेशन चलता हुआ 70 यस नो बॉल के लिए शायद अंपायर ने कॉल किया है कि गेंद, यस अंपायर ऑन फील्ड अंपायर का कॉल है। गेंद क्या विकेट के बाहर पिच हुई थी? चला बाकीच्या खेळाडूंनी आपल्या आपल्या जागेवर यस जायचंय. नो बॉल। ये तो अब दीपेश माली फ्री हिट का सामना, अगर इस गेंद पे दीपेश माली सिक्सर लगाते हैं तो बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर और उनके भाई यशपाल माली की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम है। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 34 पे। कितनी गेंदें बची है? 2। कमाल के खिलाड़ी हैं। कौन भूल सकता है बाली ट्रॉफी को? बाली ट्रॉफी 2017 को आप भूल नहीं सकते हैं, जब आखिर की 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाए थे, वहीं महेंद्रा के हार का कारण बने थे। हरेश ओ बोल्ड कर दिया, लेकिन आउट नहीं है, फ्री हिट है। एक बात तो है, लेकिन फ्री हिट को बचाया वहां पर, सराहना करनी होगी। अच्छा कमबैक युवा गेंदबाज का। कितने टोटल हुए हैं? 79 हो चुके हैं। एक गेंद बची है। 34 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपेश माली। एक से बढ़कर एक शॉट। अच्छी गेंद, कट करने की कोशिश और 80 का लक्ष्य। आइए कल के प्रोग्राम के लिए जगन्नाथ नाइक के पास खेल की शुरुआत होंगी, तो शुरुआती ओवर में आपके साथ मेरे साथ जुड़ जाएंगे अक्षय पांडू सर, लेकिन लिए चलते हैं जगन्नाथ के पास। धन्यवाद सिद्दीक सर. व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. सन्माननीय सुरेंद्रजी गुळवी साहेब, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक, आपला हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. उद्या मित्रांनो या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे. अतिशय मेहनत घेऊन करेश आणि सर्व आयोजक कमिटीने अतिशय सुंदर अशी स्पर्धा आपल्यापर्यंत स्वर्गीय नारायण स्मृती चषक 2021 आपल्यापर्यंत आणले. लाईव्ह टेलिकास्टमध्ये प्रिन्स मूवीज अतिशय सुंदर असं लाईव्ह टेलिकास्ट, आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वर्गीय नारायण स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी उद्या ठाणे जिल्ह्यातील केंद्रामध्ये पहिले मंत्री सन्माननीय कपिलजी पाटील साहेब, केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री यांचं या ठिकाणी सकाळी 11च्या दरम्यान आगमन होणार आहे. या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी साहेब या ठिकाणी येणार आहेत. यस, भिवंडी के राजा कल हमारे बीच में आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कपिल पाटिल साहब। कल दोस्तों चैलेंज स्पोर्ट और रईस बिल्डर का मुकाबला 9 बजे आज की तरह शुरू होगा। जो भी टीम लेट होंगी उसको पेनलाइज किया जाएगा, और दोनों टीमें अगर 10 मिनट भी लेट हुई तो आपके ओवर्स कम किए जाएंगे। कल दूसरा मुकाबला साइंस खारबा और इस मैच की विजेता टीम, तीसरा मुकाबला जयदुर्गा बी और पहले मैच की विजेता टीम, चौथा मुकाबला आई एकवीरा भादवड़ और जय हरी राजनौली के बीच में। ग्रामीण का वो सेमीफाइनल है, फिर सिटी का सेमीफाइनल रहेगा, और आखिर में कौन बनेगा विजेता, हु विल बी दी विनर ऑफ नारायण मेमोरियल कप। देखना ना भूलिए, बने रहे हमारे साथ कल नारायण स्मृति चषक में। इज ओवर टू जगन्नाथ।
या स्पर्धेमध्ये ज्या सर्व आमच्या शुभचिंतकांनी आम्हाला हातभार लावला या स्पर्धेसाठी सर्वांचे पुन्हा एकदा मी करेश म्हात्रे, जगदीश म्हात्रे सर आणि संपूर्ण आयोजन समितीच्या वतीनं आपला आभार व्यक्त करतोय. आपण कटआउट्समध्ये पाहू शकता सर्व आमचे शुभचिंतकांचे फोटोज. उद्या या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे आणि शेवटच्या दिवसात उद्या समजणार आहे स्वर्गीय नारायण स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेचा विजेता संघ कोणता असेल. सलामीची जोडी पाठवून द्यायची RN11 भादवाड सलामीची जोडी पाठवून द्यायची आणि पंचांनी सामन्याला त्वरित सुरू करायचं आहे. यस, ये आप देख सकते हैं कि जुनून क्या है. बालों पे केसी काट के वो आए हैं, ये है जुनून. ये भिवंडी क्रिकेट का जुनून है. हालांकि हमने बाली ट्रॉफी में भी देखा था कि एक दर्शक अपने सर के पीछे बाली ट्रॉफी लिख कर लाए थे. अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना साउथ अफ्रीका ना वानखेड़े स्टेडियम में. सब कुछ मिलेगा आपको भिवंडी में. आपण पाहताय स्वर्गीय नारायण स्मृती चषक 2021 या ठिकाणी आगमन होतंय वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक तसेच सन्माननीय भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष सुभाषजी ठाकरे साहेब. आपला हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. खेल की शुरुआत करना है अंपायर्स. इज ओवर टू अक्षय पांडू सर. थँक्यू. चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. सन्माननीय वेळ घालवू नका. बंटी शेळके साहेब आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे. आपल्याला करेश म्हात्रे व्यासपीठावर बोलवत आहे. आपला हार्दिक स्वागत आहे. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे. फलंदाजी करण्याकरता आपण फलंदाज प्रदीप आणि केवल जे दोन विस्फोटक फलंदाज आहेत ज्यांनी सकाळपासूनच खूप चांगली स्टार्ट या टीमला मिळवून दिली आहे. पहिलं षटक हिमांशू पाटीलच्या हातामध्ये चेंडू दिला गेलाय. त्याच्या खांद्यावर विश्वास दर्शवला गेलाय. बघूया हिमांशू नावलौकिक खूप कमी वयात या खेळाडूने मिळवलंय. आपल्या नावलौकिकाला साजेचा खेळ या षटकातनं आजही दाखवतोय का त्याकडे लक्ष आहे. पहिला चेंडू लोवर फुल टॉस समोरच्या बाजूने खेळून काढलाय प्रदीप भंडारी ज्याने पहिला चेंडू या इनिंगचा फेस केला. पूर्वार्धामध्ये आपण अप्रतिम फटकेबाजी पाहिली. म्हणजे भावेसर ज्या काही धावा लागल्यात दहा फलकावर 80 धावा लागल्या गेल्या. या 79 धावा मध्ये फक्त 4 सिंगल आहेत. बाकी सर्व स्ट्रोक षटकार आणि चौकार. हिमांशु पाटिल आमदार चषक 2019 का वो मुकाबला कोई भी नहीं भुलाऊंगा जब धनेश के सामने उन्होंने हैट्रिक किया था. हिमांशु पाटील चांगला चेंडू आहे. खूप सुंदर पद्धतीने चेंडूवर फिंगरला रोल केलं. चेंडूला थोडासा बाहेरच्या बाजूने काढण्याचा प्रयत्न केला. फलंदाज केवल याला काही कळावं. तो चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये एक निर्धाव डॉट चेंडूची सांगता पाहायला मिळते हिमांशु पाटीलकडनं. अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी या खेळाडूंना सातत्यानं दिली आहे. अतिशय कमी वयात या टेनिस क्रिकेटच्या गोलंदाजांच्या दुनियेत त्यानं आपलं नाव निर्माण केलंय. हा फटका चांगला आहे. उंची आणि लांबी दोन्ही परफेक्ट. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमा रेखा पार. षटकार 6 धावा. तो बहुत अच्छे करते. शीमा रेषा पार गजब के कमेंटेटर है. 3 चेंडूचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. या 3 चेंडू नंतर धावफलक 7 या धावसंख्येवर आपल्याला पाहायला मिळतंय. एक चांगली सुरुवात इथे मिळवून दिली गेली आहे. केवलकडनं ज्या आशेनं पाहिलं गेलं ती आशा इथे कुठेतरी पूर्ण करताना केवल
यावेळेस चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, यष्टिरक्षकाने पकडला, एक अचूकतेचा झेल, माघारी परतावा लागेल केवलला. महत्वाचा दुवा, एक महत्वाची विकेट तिथे मात्र हिमांशु पाटिलच्या हाताला लागली. केवलला बॅक टू द पेविलियन बॉक्स. यस, इस तरह उन्होंने हर बार साबित कर दिया है, बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं और तुरंत ही बदला ले लिया और केवल कितने रन बना के आउट हुए? 6 रन बना के आउट हुए. केवल एक षटकार मारून तो माघारी परतलाय. एक षटकार मारल्यानंतर धाफलकावर 7 ही धावसंख्या त्यानं अर्जित केली आणि तदनंतर त्याला माघारी परतवलं हिमांशु पाटीलनं. चांगल्या पद्धतीनं चेंडू हाताळले जातात. प्रदीप भंडारी महागडा ठरला होता गोलंदाजीच्या माध्यमातून. तब्बल त्याच्या विरोधात 4 षटकार मारले गेले. यावेळी चांगला चेंडू, अगेन फ्लर लेनचा वापर, उजव्या यष्टीच्या बाहेर शफल होतंय, ओळखला आणि थोडासा पाठलाग केला. चेंडूला फुलर लेन्थवर हाताळलं. एक निर्धाव चेंडू आणि धावसंख्या मात्र स्थिर 7 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक 1. इथनं सामना जिंकायचा आहे तर प्रत्येक षटकागणिक धावा येणं गरजेचं आहे. हा सामना खूप मोठ्या धावसंख्येचा आहे, त्यामुळे प्रत्येक षटकागणिक, एखादा षटक इथनं खूप जास्त कमी धावांचं आलं तर मग अडचणीमध्ये वाढ होऊ शकते. एक धाव इथे निश्चित स्वरूपानं मिळेल. एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल. एक सिंगलनं धावफलक 1 न वाढतं, एकेरीनं वाढून हे धावफलक पुढे सरकून जाऊन पोचतंय ते 8 या धावसंख्येवर. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. या पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेरीस धावफलकावर एक महत्वाच्या म्हणजे केवल ज्याने एक षटकार मारला त्या केवलच्या विकेटच्या पतनानंतर 8 धावा. देखिए, एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो वहाँ 8, अब बचे हुए जो 4 ओवर है उसमें जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 72 है. जो आस्किंग रन रेट है वो काफ़ी बढ़ चुका है और इस तरह की इक्वेशन में आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना होती है. प्रत्येक षटकांगणिक आता मोठ्या फटक्यांशिवाय पर्याय नाही आहे, कारण एक मोठी टोटल आपण जेव्हा फेस करताय का मोठ्या डोंगरावर आपल्याला चढायचं आहे तर मग चढाई त्याच पद्धतीने करावी लागेल. विजय संपादित करण्याकरता प्रत्येक षटकागणिक मोठे फटके 1-2 येऊन थांबून चालणार नाही. इथनं प्रत्येक षटकागणिक ते मोठे फटके चालू ठेवावे लागतील तर या सामन्यावर कुरघोडी करता येईल. बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाज प्रतीक. पहिला चेंडू उजव्या यष्टीवरनं पंचांनी नोचा इशारा दिलाय. हा नो चेंडू आहे बीमरच्या स्वरूपानं. हा नो आहे. प्रतीक पहिला चेंडू बीमरच्या स्वरूपानं हाताळतोय. आज बाबे सर, गोलंदाजांकडनं बीमर चेंडूचा खूप जास्त भडीमार आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि देखिए, बीमर का कीर्तिमान बालाजी कप 2016 में हुआ था चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे. 87 नो बॉल हुए थे उसमें. यावेळेस फटका हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक येईल, चेंडू खाली पकडला जाईल. इथे मात्र फ्री हिटचा चेंडू आहे, त्याचा फायदा मिळेल. एक धाव इथे येते. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढते आणि जाऊन पोचते ती एकेरीकडनं दुहेरीकडे. एक डबल फिगर टोटल धावफलकावर लागली गेली. 10 ही धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहू शकाल. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर असताना यावेळेस चांगला चेंडू आहे. बॅटनं एज घेतलं होतं थोडंसं, मात्र यष्टिरक्षक चेंडूला कॅरी नाही करू शकला आणि त्यामुळे एक निर्धाव चेंडूची गणना होईल. या निर्धाव चेंडूने एकंदर 2 चेंडूचा खेळ समाप्ती अखेरीस 10. मुकेश मते से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जगदीश नाइक और करेश मात्रे आपको वीआईपी डाइस पे बुला रहे हैं, आपका हम इंतजार कर रहे हैं. बढ़िया गेंद, यॉर्कर सीधा विकेटों से टकराई, आउट हो गए. साइड आर्म गेंद थी बाएं हाथ के गेंदबाज की. धन्यवाद. समालोचन कक्ष या व्यासपीठावर आगमन झाले. सन्माननीय श्रीनाथजी पाटील, शिवसेना उपशहर प्रमुख भिवंडी, तसेच सन्मान्य विजयजी पाटील, गौरव मोटर्सचे प्रोप्रायटर आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. ओ टू बाबे सर. खूप अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. अचूक लाईनवर गोलंदाजी करताना यॉर्कर लाईनचा एक परफेक्ट यॉर्कर आपल्याला पाहायला मिळाला. त्रिफळा उद्ध्वस्त केला. क्लीन बोलच्या स्वरूपाने फलंदाजाला माघारी धाडलं. वाकई में नारायण स्मृति चषक को कामयाब करने के लिए करेश मात्रे के कंधे से कंधा जिसने मिलाया है वो है मुकेश मते. मुकेश मते जितने मशहूर बैट्समैन हैं उतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है. आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. इस मर्तबा वाइड घोषित किया अंपायर ने.
फलक जर आपण पाहिलं तर 11 धावांवर षटक क्रमांक 2 सुरू असताना एकंदर आतापर्यंत 3 चेंडू हाताळले गेले, 2 एक्स्ट्रा चेंडू ही या षटकात पाहायला मिळालेत. पुन्हा एकदा खूप चांगला चेंडू, एक अँगल क्रिएट करणारा, टार्गेटवर टाकलेला हा चेंडू एक सिंगल यावेळेस मिळेल. एकेरी सिंगलनं धावफलक वाढून जाऊन पोहोचते ते 12-12वर. अप्रतिम गोलंदाजी प्रतीकच्या माध्यमातून अचूक टप्प्यावर आणि अचूक लाईनवर गोलंदाजी करतोय. यावेळेस समोरच्या बाजूने खेळायचा होता, फटका फसला, चेंडू बॅटच्या वरच्या भागाला जवळपास स्टिकर जवळ जाऊन लागतोय आणि क्रीजवर राहतोय, त्यामुळे निर्धावच्या स्वरूपानं त्या चेंडूची गणना होईल. एकंदर 5 चेंडू या षटकातील आतापर्यंत कंप्लीट झालेत. ज्वाइस्टीच्या बाहेर लोअर फुल टॉस सिंगलमध्ये कन्वर्ट केला जाईल. सिंगलपेक्षा जास्त या चेंडूवर काही अर्जित होणार नाहीये. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढू शकते. 1 वाढून फारसा फरक फिल्डिंग करणाऱ्या टीमवर RD 444 या टीमवर पडेल असं वाटत नाहीये. भावे सर, ज्या पद्धतीने फलंदाजी होतीये पूर्णपणे रोखलं गेलंय. देखिए इतना लंबा स्कोर आपके सामने और कंडीशन जो अब हो गई है, क्योंकि जब सूरज नीचे जाता है तो आपको शॉट्स लगाना इतना आसान नहीं होता है. समय में सहयोग करें. और RD आपके मालूमात के लिए कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला चैलेंज पे JB कप में शुरू हो चुका है. पहला ओवर चल रहा है साइंस स्पोर्ट खारबाव और सोना देवी के बीच में. हा, मग त्या सामन्याकरता जायचं आहे तर इथं थोडीशी घाई करावी लागेल, थोडासा वेळ वाचवावा लागेल. दोन षटकांचा खेळ झालाय. या 2 षटकानंतर धावफलकावर 13 धावा, षटक क्रमांक 3. बॉलिंग मार्कवरनं यावेळेस भावेशच्या हातामध्ये चेंडू दिला गेलाय. भावेशच्या खांद्यांवर विश्वास दर्शवला गेलाय. यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे. समोरच्या सेफ झोन मध्ये खेळायचंय, मात्र क्षेत्ररक्षकाची चाणाक्षता. विकेट मिळेल. प्रदीपला माघारी परतावं लागेल. प्रदीपच्या विकेटचं पतन. खेळाडू बाद. नवीन फलंदाज जे मैदानामध्ये दाखल होत आहेत, दयानंद, ज्यांना फलंदाजी करण्याकरता धाडलं गेलंय. थोडंसं शांत क्रिकेट प्रेक्षकही थोडेसे सुस्तावलेत, कारण अपेक्षा होती मोठे फटके येतील. प्रत्येक चेंडू गणिक षटकार चौकारांची आतिषबाजी पाहायला मिळेल. प्रतिकार योग्यतेने होईल, मात्र तो प्रतिकार कुठेतरी शांत होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू आहे. यावेळेस पुण्याच्या एकदा फुलर लेंथवर चेंडूला हाताळलं. आउटफील्ड गेल्यानंतर 1 धाव इथे मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढून पुढे सरकून ते जाऊन पोहोचेल 14-14वर. बिल्कुल RD ज़रूर नए गेंदबाज से अपना एक्सपीरियंस कर रही है. वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक हमारे कमेंट्री बॉक्स में. फुल टॉस होता, त्याला कन्वर्ट केलंय. 1 धाव इथे मिळेल. एकापेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये. एक्सपेरिमेंट आहे आणि गरज आहे. आपल्याकडे जर गोलंदाज आहेत तर त्यांचा वापर करावा. जेव्हा केव्हा गरज लागेल तेव्हा या गोलंदाजांना आपण वापरू शकाल. त्यामुळे तो एक चांगला प्रयोग ही टीम करतीये, कारण एक मोठी टोटल उभी केली आहे. त्या मोठ्या टोटल बरोबर आपण आपल्या चांगल्या गोलंदाज, आपल्याकडे जे गोलंदाज आहेत त्यांचा वापर करू शकता. चांगला चेंडू आहे. यावेळेस आतल्या बाजूने खेचलं गेलं. चेंडू निर्धावच्या स्वरूपानं, डॉटच्या स्वरूपानं निघतोय. 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट झाला. या 4 चेंडू नंतर फक्त 15 ही धावसंख्या धावफलकावर आहे. हा फलक जर आपण पाहिलं तर धावफलकावर एकंदर धावसंख्या लागली गेली आहे ती 19. 5 चेंडूचा खेळ संपला. अजूनही या षटकातील
फ्री हिट चा इशारा आहे. 4 चेंडूचा खेळ झाला. नो चेंडूचा इशारा दिलाय पंचांनी. 20 ही धावसंख्या दाफलकावर आहे. पुढचा चेंडू चांगला फटका आहे. समोरच्या बाजूने खेळला गेला. एक धाव तर निश्चित स्वरूपाने मिळेल. दुसऱ्या धावेकरता येण्याचा प्रयत्न होईल का, मात्र रोखलं गेलं. एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल आणि सिंगलने या सामन्यावर कुरघोडी करणं कठीण जाऊ शकतं. कारण या सामन्यावर जर कुरघोडी करायची आहे तर मोठे फटके खेळावे लागतील आणि मोठ्या फटक्यांचा इथं दुष्काळ आलाय. खूप कमी प्रमाणात मोठे फटके पाहायला मिळत आहेत. एखादा चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जात नाहीये, त्यामुळे प्रेक्षकही थंडावलेत. 3 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो कुल मिलाकर इस वक्त 22 रन बने. दिल्ली दूर, देहरादून दूर, इस तरह लक्ष्य दूर नजर आ रहा है आर्यन से. जेबी कप में आज कौन बनेगा विजेता ये सिद्ध हो जाएगा. आज अक्षय पांडव सर ने बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री की. कल भी हमारे साथ रहेंगे. समय में कोऑपरेट करें. किरण पाटरेल, कॉटरेल ऑफ भिवंडी, लेफ्ट आर्म राउंड ईस्ट आर्म जाते हुए. ओ पेस से बीट किया था वहां पर. रफ्तार का कहर जिसे कहते हैं. लेग बाय का जाके इशारा आता हुआ अंपायर का. सुबह से अंपायर भी बहुत थक गए हैं. देखिए मैच जब गर्म होता है तो अंपायर को भी जोश आ जाता है, इसलिए लेग अंपायर थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं. स्विंग एंड मिस. 10 गेंदें बची और कितने रन चाहिए. दस सिक्सर लगेंगे तो भी. धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये मान्य श्री शंकर भोईर सर आदर्श शिक्षक आहेत. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सर. 10 सिक्सर लगाने होंगे. ओ ये उनकी खतरनाक गेंद है जिसपे कि बैट्समैन बोल्ड होता है. राउंड आर्म वसीम अकरम की तरह गेंद आई थी और स्टम्प्स को बिखेर गई. कॉटरेल और भिवंडी, किरण पाटिल. एक बात तो है कि इस सीज़न में जब भी वो हैट्रिक लेंगे तो आपको कॉटरेल का वो स्टाइल ज़रूर देखने मिलेगा. यस सिद्दीक बाबे सर उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये स्वर्गीय नारायण मात्रे स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेसाठी संध्याकाळच्या या थंडगार हवेनुसार आपण पाहतोय व्यासपीठावर देखील अफाट मान्यवरांची उपस्थिती पाहायला मिळते. स्पर्धेच्या माध्यमातून शंकर भोईर सर आदर्श शिक्षक आहेत, माध्यमिक विद्यालय कनिष्ठ टेमघर अध्यक्ष आहेत. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. देखना है वाइड घोषित के अंपायर ने 1 रन आता हुआ स्कोर में 24 रन. एक बात है कि किरण पाटिल की एक खासियत है, मैच कितना भी एक तरफा रहे वो अपनी स्वाभाविक गेंदबाजी करते. वो बल्लेबाजों को छूट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते. लेफ्ट आर्म राउंड डी स्टंप्स, फुल टॉस गेंद, गैप में गेंद चली गई है. बहुत बढ़िया कोशिश हिमांशु पाटिल की. एक लम्हे जरूर लगा था कि शायद गेंद गैप से निकल जाए. मुश्किल अवसर था. 25 रन में रिव्यू मांगा है बैट्समैन ने. ये बैट्समैन भी बहुत होशियार हैं. उन्होंने देखा जब रखा हुआ है बैंक अकाउंट के अंदर. देखना है तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं. फेयर डिलीवरी. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए
बॉलर बैक ड्राइव ऑन द राइज खेला है, 1 रन बनाए। अब औपचारिकताएं सिर्फ रह गई है, मैच में कुछ बचा नहीं है। स्कोर है 26 रन, एक तरफा शिकस्त की तरफ बढ़ रही है। और दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो एक तरफा प्यार चाहे या एक तरफा हार चाहे। वन साइडेड गेम एंड वन साइडेड प्रेम। स्विंग एंड मिस। गैसुद्दीन शेख आए हैं गेंदबाजी के लिए। गैसुद्दीन शेख, ओ इन कटर धीमा बाउंसर हुक किया, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, गेंद डीप फाइन लेग पर, 4 रन। संतोष मडवी को लगता है बचा के रखा है। अच्छी गेंद, फिर से स्विंग एंड मिस। 3 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए। गैसुद्दीन शेख, अच्छा ड्राइव, पैरों के सामने ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन अक्षय कासार थे डीप मिड विकेट पर। 2 गेंदें बची और जल्दी जल्दी अपना ओवर, क्योंकि यहाँ से सीधा पॉइनियर से टकराना है आरडी को जेबी कप में, जेबी कप फिनार में चैलेंज ग्राउंड पे। हुक कर दिया है, बेहतरीन शॉट है, गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रन। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। शेख, फील्डर धीरे धीरे करीब, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इसके साथ ही आज की शाम आरडी 440 के नाम कांग्रेचुलेशन विनोद पाटिल, जोगिंदर पाटिल उर्फ बाड़किया भाई एंड बंटी शिल्के। हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक। आर्यन भादवड़ इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं। 12 गेंदों में 33 बनाए थे शाम ने, लेकिन 11 गेंदों में 34 बनाए। लाइन ऑफ मानकोली, दीपेश माली इज द मैन ऑफ द मैच। बहुत बहुत धन्यवाद डीजे दीपेश, बहुत बहुत धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स। मॅन ऑफ द मॅच आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना विजेता संघ आपण पाहतोय आरडी 440। बंटी शिल्के भरपूर खुश असतील, आपल्या संघाने खूप चांगला क्रिकेट सादर केला आणि दबंग दीपेश, दीपू आज मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळाला ऑन फायर की भरपूर चांगली फलंदाजी किती दिवसानंतर बघितली दीपू माळी याची आणि मॅन ऑफ द मॅच देखील ठरलाय। तर दीपू देखील आले, तर मी विनंती करतो व्यासपीठावर, मी विनंती करतोय या स्पर्धेमध्ये ज्यांच्या माध्यमातून ट्रॉफी देण्यात आलेल्या करसनजी फुलोरे साहेबांच्या माध्यमातून मी विनंती करतो विजयदादा यांना की आपण आपल्या शुभास्ते ही ट्रॉफी द्यायची आहे। विजयदादा पाटील हे ट्रॉफी देतील। सर्वप्रथम ट्रॉफी देण्यासाठी मी विजय पाटील यांना विनंती करतोय। जी ट्रॉफी जी आहे भिवंडीचे राजा माणूस करसनजी फुलोरे साहेब यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली ही सुंदर अशी ट्रॉफी आपण देत आहोत दबंग दीपू, अर्थातच दीपेश माळी याला मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी दिली जात आहे।
खूप खूप अभिनंदन दीपेश. त्यानंतर आमचे सर्वांचे लाडके सिन्हाजी पाटील अंकल यांच्या शुभ हस्ते केक काउंटी यांच्या माध्यमातून केक दिला जाता आहे. कुछ मीठा हो जाए. आणि आज आपण स्वर्गीय नारायण मातृस्मृती चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये खूप चांगलं काम केलं आणि पुढच्या वाटचाली भरपूर शुभेच्छा. उद्या सकाळी ठीक आपण 8:30 वाजता या स्पर्धेला सुरुवात करणार आहोत. पहिला सामना देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. उद्या सकाळी ठीक आपण एक चांगला सामना पाहायला मिळणार आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून.